Okay, so now we see the problem in the homogeneous and non-homogeneous equations. Okay, now you consider the system of simultaneous equations x plus 2y plus z is equal to 6 and 2x plus y plus 2z is equal to 6 and x plus y plus z is equal to 5. The system has, so what is the solution of the corresponding system அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. இதை நீங்கள் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் எழுதிக்கிங்க. மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் எழுதுனா கிடைக்கும் 1 2 1 2 1 2 and 1 1 1 சரிங்களா, and which is equal to some x y z is equal to 665. Okay, so now you say that how we find the solution for this particular problem, which approach I want to done, either it is a matrix method or rank method. And okay, just I am done with matrix method. So first of all, I want to find the determinant of 1 2 1 2 1 2 triple 1. Just I repeat the values because I want to know the determinant value of this matrix. Okay, so now this is the corresponding value, so that I put 1 plus 4 plus 2. Sir, I hope just நீங்க practice பண்ணிக்கங்க. எனக்கு practice இருக்கறனால நான் டைரக்டா போடுறேன். Just you practice well. And here it is 1 plus 2 and plus 4. So that 6 plus 1 7 minus 7 which is equal to 0. So that the determinant of A which is equal to 0. First thing. So next நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? My adjoint of A into B இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு 0 வருதா not equal to 0 ன்னு செக் பண்ணணும். So that I go for this 1 2 1 adjoint of A நான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா. So 2 1 2 1 1 1 அத adjoint கண்டுபிடிக்க என்ன சொல்லிருந்தேன், ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு காலமை ரிப்பீட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் கரெக்ட்டுங்களா. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ரோவை ரிப்பீட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். I hope you understand what I am saying. ஏன்னா லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் ரோவையும் அடிச்சிடணும் சரிங்களா. இப்போ adjoint of A மேட்ரிக்ஸ் போடுங்க. It is 1 minus 2 which is equal to minus 1. அதே மாதிரி here 1 minus 2 which is equal to minus 1, and similarly here it is 4 minus 1 which is equal to 3. Similarly 2 minus 2 which is equal to 0, here it is 0 and here it is 0. So here it is 2 minus 1 which is equal to plus 1 and 2 minus 1 which is equal to plus 1, 1 minus 4 equal to minus 3. So this is the value of adjoint of A. Into B போடணும். B ஓட value வந்து என்ன 665. Okay, just you understand what I am saying. Now if you multiply this, what the value you get here, it is minus 6 and minus 6 plus 50. Okay, it is 0, and similarly it is plus 6 plus 6 minus 50. So that it is plus 3 0 and minus 3. So that the adjoint of A into B here it is not equal to 0 சரிங்களா. So அப்படின்னா எனக்கு என்ன அர்த்தம், என்னுடைய determinant of A is equal to 0 and adjoint of A into B is not equal to 0 அப்படின்னா எனக்கு என்ன அர்த்தம், it is no solution. கரெக்ட்டுங்களா. இதுதான் நம்ம காலைல கிளாஸ்ல பார்த்துருந்தோம். So ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? So here I solve the problem using rank method. அப்ப rank method வரக்குள்ள எனக்கு கிடைக்கும் 1 2 1 2 1 2 and 1 1 1. Now you say this first column and third columns both are equal. Okay, so that the rank of the matrix is equal to 3 minus 1 which is equal to 2. Now I prefer I want to find the rank of the augmented matrix. So that it is 1 2 1 2 1 1 1 2 1. Augmented means I put 6 6 5 here.
Okay. Now you see this again. This one columns is dependent. Apart from that, there is none other columns are dependent. Okay. So that just to cross check whether there is any other possibilities அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது. கரெக்ட்டுங்களா? அப்படி இருக்கக்குள்ள என்னோட ரேங்க் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா ஏ ஆகுமெண்டட் பிக்கு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மொத்தம் எத்தனை காலம் இருக்கு? 4 காலம் மைனஸ் 1 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 3. இப்போ நான் ரோ வைஸ் செக் பண்ணி பார்த்தாலும் எனக்கு எந்த டிபெண்டன்ட் வேல்யூமே கிடையாது. நமக்கு நல்லா கண்கூடாவே தெரியுது. அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ வந்து 2, இந்த ரோ ஆஃப் பி வந்து 3, ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவல். அப்போ இந்த ரெண்டு ரேங்க்மே நாட் ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா எனக்கு என்ன? நோ சொல்யூஷன் தான் ஆன்சர். So that option C is the correct one. சொல்லுங்க புரிஞ்சுங்களா? In both the cases the answer should be the same. So now you see that the system of equations will have a unique solution. Then what is the value of k? So the matrix எழுதினா கிடைக்கும் k 2 minus 1 k sorry it is 0 k minus 1 and minus 2 and here 0 0 k plus 2. சரிங்களா சார்? இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஏவை மட்டும் எழுதியிருக்கேன். we know that if it is a unique solution னா எனக்கு determinant of a is equal to 0 அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அப்போ இதுக்கு நான் determinant எடுக்கணும். இப்போ இது வந்து it is one of the upper triangular matrix. அப்போ இதோட determinant வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா simply the multiplication of principal diagonal elements. சரிங்களா? அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? k into இதை நான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணா கிடைக்கும் k minus 1 into k plus 2 which is equal to 0. Okay. So therefore k equal to 0, 1, minus 2. இது மூணு தான் எனக்கு ஆப்ஷனா இருக்கணும். அப்போ இங்க பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா கேக்கு 0, 1, minus 2 இது மூணும் வரக்கூடாது. இப்போ மீதி இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் வந்து என்னன்னா -1. So this is the corresponding answer. So it's my mistake. Thank you. Okay. So then I move on to the next one. If the system of equations just k 3 minus 4 1 minus k 1 5 4 minus 3, it has a non-zero solution. Non-zero solution அப்படினாலே it is a unique solution, I think so. So in such case just you find out the determinant. Here the determinant is k15 3 minus k 4, 3k square plus 15 minus 16 minus 20k plus 4k minus 9. So therefore which is equal to 3k square minus 1 minus 24k plus 9, which is equal to 3k square minus 24k plus 8, which is equal to 0. So therefore the roots are minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. So therefore minus 3 plus or sorry, so plus 24 plus or minus square root of 24 square minus 4ac 8 3 24 96 divided by 2a, which is equal to 6. 24 square ஓட வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 576. இது வந்து ஒரு 96 கழிச்சிருங்க. 0 17 9 போச்சுன்னா 8 4 480.
ஸோ நான் கரெக்டாக போட்டிருக்கேன் மட்டும் செக் பண்ணுங்கள். ஸோ the first question is so they give some equations. It is a non-trivial solution அப்படின்ட்டாங்க. non-trivial solution எனக்கு என்னவா இருக்கணும்? It is a homogeneous equation. எப்படின்னா எனக்கு ஈக்குவலுக்கு இந்தாண்ட எல்லாமே ஜீரோவில் இருக்கு. ஸோ தட் இட் கம்மிங் அண்டர்ஸ் non-homogeneous equation. ஒன்றுக்கு ட்ரிவியல் சொல்யூஷனாக இருக்கும், இன்னொன்று நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷனாக இருக்கும். நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷனாக என்னோட டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படி இருந்ததுன்னா அது நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன். அப்போது 3k minus 8 3 3 3 and 3k minus 8 again 3 3 3 3k minus 8. ஸோ இப்போ இதுக்கு நான் டிட்டர்மினன்ட் எடுத்தா I get the corresponding value. So just I repeat the rows. So that it should be equal to 3k minus 8 the whole cube plus 27 plus 27 minus minus 9 into 3k minus 8 minus 9 into 3k minus 8. Sorry, it is plus. Okay, again plus 9 into 3k minus 8 அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும். So therefore if I expand this what I get a minus b the whole cube, a cube minus b cube plus 3ab square 3ab square minus 3a square b. ஸோ மைனஸ் இதை வந்து 3 டைமாக போட்டுக்கலாமா? அப்போ 3 into 9 27 ஆஃப் 3k minus 8 அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும். 9 27 k cube 8 8 64 64 into 8 is 512 64 into 3 192 192 into 3 is equal to 576k minus 9822k minus 60 83k plus 27 into 8 which is equal to 216 which is equal to 0. Therefore 27k cube 576 minus 72 minus 81 so therefore it is equal to plus 423 and similarly 216 512 minus 216 if I simplify this I get minus 296 which is equal to 0. So now we find this out.
நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. ஸோ கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனை மேட்ரிக்ஸாக போட்டுட்டேன். எனக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸோடைய டிட்டர்மினன்ட் வந்து ஜீரோவா இருக்கணும்னா என்ன கண்டிஷனா இருக்கணும்? எனி டூ ரோஸ் ஆர் டூ காலம்ஸ் வந்து ஷுட் பி ஈக்குவல். புரிஞ்சுங்களா என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? அப்படின்னா எனக்கு என்ன அர்த்தம்? இந்த 3k மைனஸ் 8 இருக்க எடுக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு 3 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி இங்க ஒரு 3 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இங்கேயும் ஒரு 3 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு. அப்படி இருக்கக்குள்ள here any two rows or two columns are equal so that the determinant is equal to 0. ஏன்னா this is the condition. ஒரு determinant வந்து ஜீரோவா இருக்கணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னா any two rows or two columns must be equalா இருக்கணும். இல்ல ஒரு காலமோ இல்ல ஒரு ரோவோ என்டையரா ஜீரோவா இருக்கணும். இதுதான் determinant ஜீரோவா இருக்கிறதுக்கான கண்டிஷன். புரிஞ்சுங்களா? ஒன்னு எனி ரோ ஆர் எனி காலம் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஜீரோவா இருந்ததுன்னா டிட்டர்மினன்ட் ஜீரோ. அப்படி இல்ல எனி டூ ரோஸ் ஆர் டூ காலம்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி ஜீரோ. அப்போ இந்த 3k மைனஸ் 8 இருக்கு பாத்தீங்களா? அப்போ இது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும்? 3க்கு ஈக்குவலா இருந்தா மட்டும்தான் வேல்யூ நடக்கும். அப்போ 3k ஈக்குவல் டு 11, k ஈக்குவல் டு 11/3. அப்போ மூணுத்துக்குமே k யோட வேல்யூ வந்து என்னவா தான் இருக்கணும்? 11/3 இருக்கணும். ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட். You see this? They give the A matrix and A conjugate means here transpose of A அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அது பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டார் வந்து எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது? கான்ஜுகேட் டிரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னா A into A theta அப்படிங்கிறாங்க. சரிங்களா? இப்போ இதுக்கு என்ன சார் ஆன்சரா இருக்கும் இந்த 4 ஆப்ஷன்ல? Sir, what is the answer for this question? Just randomly say. Oh, super. How you say it is a unitary matrix? அது ஈக்குவல் டு ஐயா இருந்தா தான் யூனிட்டரி. Actually, what is the value of Hermitian matrix? A theta equal to A வா இருந்ததுன்னா Hermitian. Skew Hermitian னா A power theta equal to minus A. சரிங்களா? So according to that, if I take the transpose and conjugate அப்படின்னா இதோட சைஸ் வந்து என்னவா சார் இருக்கு? 2 cross 3. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ நான் A thetaன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இதோட சைஸ் வந்து என்னவா இருக்கு? It is 3 cross 2 மாறிடும். அப்போ இந்த கேஸ்ல A0 is equal to Aங்கிறது தப்பு. So Hermitian தப்பு. ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸ் it is applicable for real matrix but it is a complex matrix. ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸும் தப்பு. ஸ்கியூ ஹெர்மிட்டியன்ங்கிறது இதே தான். சரிங்களா? இந்த இடத்துல இந்த A theta and A ரெண்டுத்தோட சைஸ்மே எனக்கு மிஸ்மேட்ச் ஆகுது. ஸோ இதுவும் தப்பு. ஆக்சுவலி நீங்க இந்த இடத்துல மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏ கான்ஜுகேட் எடுத்து நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் யூனிட்டரியா தான் இருக்கும். நான் இல்லைன்னு சொல்லல. பட் there is no need to go for that. Just understand the logic whether it is possible or not. அதை மட்டும் நீங்க செக் பண்ணா more than enough. புரியுதுங்களா சார் என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? No sir. Is anybody is there? ஓகே. இல்லப்பா ஐஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் இப்படிதான்ப்பா இருக்கும். சரிங்களா? உங்க நாலேஜ் என்ன சொல்றது, உங்களுடைய ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் நம்ம செக் பண்ணவே மாட்டான். கொஸ்டின்ஸ் இப்படிதான் இருக்கும். But you practice accordingly. That is the thing I want to stress. Okay, it is very easy. Once நீங்க கொஸ்டின் எடுத்து டக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கஷ்டமா தெரியும். Once you practiced well, it is very easy. சரிங்களா? Now you see this. சொல்லுங்க, இப்பதான் கேக்குது. ஆக்சுவலி என்னன்னா ஐஏஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ்லாம் அவங்க எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. லாஜிக்கா தெரியுதான்னு தான் யோசிக்க வைப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னாலே ஐஏஎஸ் அடிச்சிடலாம். சார் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் அடிச்சிங்கன்னா சம் சால்வ் பண்ணவே தேவையில்லைன்னு சொல்ல வந்தேன். இந்த லாஜிக் தெரிஞ்சதுன்னா இப்போ நீங்க சம் சால்வ் பண்ணாலும் ஏ டீட்டா எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணா கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூனிட்டரி மேட்ரிக்ஸ் தான் வரும். சொல்றது புரிஞ்சுங்களா? அது நீங்க ஒர்க் அவுட்டே பண்ண தேவையில்ல, மற்ற ஆப்ஷன்ஸை எலிமினேட் பண்ணிடலாம்னு சொல்ல வந்தேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. So next, you consider this system. It has infinitely many solutions அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Infinitely many solutionsனாலே the only thing my determinant of A which is equal to 0 and my adjoint of A
into b which is equal to 0 அப்படி இருந்தால் தான் it is infinitely number of solutions அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் நான் டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிச்சா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 2 minus 1 3 1 1 2 5 minus 1 a. Just I repeat the same thing, 1 1 5 minus 1. So now I do the things which is equal to 2a minus 10 minus 3 minus 15 minus 4 and minus a which is equal to 0. So therefore 2a minus 13 minus 11 plus a which is equal to 0. So therefore 3a which is equal to 24, a equal to 8. So that the action may be either b or c. சரிங்களா? அப்போ இது நான் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ நான் அடுத்ததும் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சே ஆகணும், வேற வழி இல்லை. அப்படிங்கக்குள்ள just I go for adjoint of a. So there is none other way to do this. Minus 1 3 2 minus 1 1 1 2 double 1 5 minus 1 a 5 minus 1. Repeat the first two columns. Now you type out the first column and first row and you rewrite the matrix. So therefore it is a plus 2 minus 3 plus a minus 3, and here it is minus 2 minus 3, it is nothing but minus 5. So just these are the shortcuts what we discussed already. Minus a plus 10, 2a minus 15, 3 minus 4 which is equal to minus 1, and similarly minus 6 minus 3 2 plus 1. So this is nothing but my adjoint of a, and here sir, it is utter worst. Actually I put 8 here because I find out the value of a is 8. Directly I substitute the values. It is very simple to solve. I forget. So it is 10 and it is 8 minus 3 which is equal to 5 minus 8 plus 10 which is equal to 2. 2 8 16 16ல 15 போச்சுனா மீதி 3. இப்போ a ஓட வேல்யூ வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 2 2b அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும். So here which is equal to 0. So that now you cross multiply, என்ன கிடைக்கும்னா 20 plus 10 minus 5b which is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும். நான் ஃபர்ஸ்ட் காலம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன், there is no issues. அப்போ therefore எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 5b which is equal to 30 and b equal to 6. அப்படிங்கக்குள்ள ஆப்ஷன் டி வந்து தப்பு, ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட். ஏதாவது ஒரு ரோ கண்டுபிடிச்சா மோர் தென் எனஃப். சொல்லது புரிஞ்சுங்களா சார்? So this is the corresponding answer for the particular problem. So like that, so these are the IES questions. So I hope it is clear to you. So like that you prepare, you solve any types of question asked from any competitive exams. So maths will be very easy. So any doubts? So in this eigenvalue, eigenvectors, first of all we should find the eigenvalues. So eigenvalues find out பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, let consider a matrix A which is equal to some aij cross n cross n அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். If it is a square matrix, eigenvalues eigenvectors வந்து it is only applicable for a square matrix. It is very important. சரிங்களா? ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் தான் வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும். சொல்லது புரிஞ்சுங்களா? ஸோ இது எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னா, which is nothing but lambda I minus a which is equal to 0. So the determinant of lambda I minus a is equal to 0.
ஸோ இப்படி போடக்குள்ள எனக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். சொல்றது புரிஞ்சுங்களா என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் a characteristic equation of the particular matrix. இப்போ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைண்ட் த ரூட்ஸ். இந்த ரூட்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த ரூட்ஸ் தான் நான் என்னன்னு சொல்லுவேன்னா ஐகன் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன். சொல்றது புரிஞ்சுங்களா? இதெல்லாம் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம். இப்போ இந்த ஐகன் வேல்யூஸ் கிடைச்சிச்சு பார்த்தீங்களா, now you consider if lambdaங்கிறது அந்த ரூட்னு வச்சுக்கலாம். if lambda is a characteristics root of a corresponding matrix னு வச்சுக்கலாம், of an some n cross n matrix. சரிங்களா? then இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை போடக்குள்ள எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். then we get some non zero solution. ஒரு சொல்யூஷன் வந்து எனக்கு கிடைக்கும். எது இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட்டை நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணக்குள்ள ஐ கெட் ஒன் நான் ஜீரோ சொல்யூஷன். அந்த கரஸ்பாண்டிங் சொல்யூஷனை தான் நான் ஐகன் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்றேன். புரியுதுங்களா என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷனை நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணி எனக்கு ஒரு நான் ஜீரோ சொல்யூஷன் கிடைக்கும். அந்த கரஸ்பாண்டிங் சொல்யூஷனை தான் நான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவேன் ஐகன் வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன். இதில் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம். எனி டவுட்ஸ்? No, it is a square matrix. If it is a square matrix இருக்கணும், ஐகன் வெக்டார் வந்து it is a single column n row. மேட்ரிக்ஸ் அப்படிதானே? என்ன டைரக்டா சொல்றேன்? ஐகன் வெக்டரோட ப்ராப்பர்ட்டி அதான். ஸோ ஒரு கேரக்டர் ரூட்ஸ் வச்சு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். இப்போ ஒரு சர்டன் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு யார் வேணாலும் சொல்யூஷன் சொல்லலாம். நீங்கள் சொல்லலாம், நான் சொல்லலாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வினோத் சார் சொல்லலாம்னு எடுத்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு. இப்போ ஐ கிவன் சம் ப்ராப்ளம், ஓகே, வாட் எவர் த ப்ராப்ளம். ஸோ ஐ கிவ் எக்ஸ், ஐ கிவ் சம் சொல்யூஷன், அண்ட் ஒய் ஹீ கிவ் சம் சொல்யூஷன், அண்ட் இசட் யூ கிவ் சம் சொல்யூஷன். மூணு பேருமே வெவ்வேறு சொல்யூஷன் சொல்லுவோம். ஆனா இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கும். இந்த சொல்யூஷன் கிடைக்குது பாத்தீங்களா, அந்த சொல்யூஷனை தான் நான் ஐகன் வெக்டார்னு சொல்றேன். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ரூட். அந்த ரூட்டை பொறுத்து அந்த கரஸ்பாண்டிங் சொல்யூஷன் வந்து எனக்கு மாறலாம். சரிங்களா? பட் அந்த கரஸ்பாண்டிங் ப்ராப்ளத்துக்கு கண்டிப்பா சொல்யூஷன் வந்து எனக்கு அட்டைன் ஆயிரும். புரியுதுங்களா என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? லேம்டாங்கிறது எக்ஸாக்டா ஒரு லேம்டா மட்டும் இல்ல. லேம்டா வந்து if it is a 3x3 மேட்ரிக்ஸ்னா லேம்டா 1, லேம்டா 2, லேம்டா 3 எனக்கு கிடைக்கும். நான் இல்லைன்னு சொல்லல. அப்போ 3 ரூட்ஸ் கிடைக்கும். அப்போ 3 விதமான சொல்யூஷன்ஸ் வந்து எனக்கு அங்கே கிடைக்கும் ஃபார் அ பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம். சார் புரியுதா புரியலீங்களா? நீங்க கேட்குற கொஸ்டினுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்லணும் இல்லையா? ஹலோ, it is clear or not? So the characteristics of eigenvalues. So these are some important key points. Characteristics of eigenvalues. So first of all, if I consider the matrix A, it is a square matrix, so you should understand. So if I take the transpose of the matrix A T, okay, so it both has same eigenvalues. ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அது டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தாலும் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஐகன் வேல்யூ வந்து அதுவே தான் இருக்கும். சரிங்களா? ரெண்டாவது வந்து என்னோட மேட்ரிக்ஸ்ல ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருப்பேன். ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ இஸ் நத்திங் பட் என்னது? சம் ஆஃப் பிரின்சிபல் டயகனல் எலமெண்ட்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சம் ஆஃப் ஐகன் வேல்யூஸ்க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஐகன் வேல்யூஸ். அப்போ ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா சம் ஆஃப் ஐகன் வேல்யூஸ்க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். என்னுடைய தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம்னா
determinant of A வந்து is equal to எதுக்கு இருக்கும்னா product of eigenvalues க்கு equal இருக்கும். This is the third important property. சரிங்களா? So next fourth one. So here lambda 1 lambda 2 lambda 3 are the eigenvalues of matrix A அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? அப்போ A இன்வெர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதோட ஐகன் வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா 1 by lambda 1 1 by lambda 2 1 by lambda 3 க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். இது எப்ப பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா when the determinant of A is not equal to 0. ஏன்னா A இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்கக்குள்ள டிட்டர்மினன்ட் வந்து எனக்கு 0வா இருக்கக்கூடாது. அதனால தான் இந்த கண்டிஷன் அவன் கொடுத்துருக்கிறான். இதை போட்டு குழப்பிக்க கூடாது. சரிங்களா? அதே மாதிரி the same thing lambda 1 lambda 2 whatever it is the eigenvalues of A அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா if I want to find out A power n square cube எது வேணாலும் இருக்கட்டும் which is equal to lambda 1 power n lambda 2 power n and lambda 3 power n க்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். சொல்றது புரிஞ்சுங்களா? அதே மாதிரி if it is a triangular matrix னா it may be either upper triangle or lower triangle அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லிப்பேன் யூ கன்சிடர் 1 2 3 0 4 5 0 6 அப்படி கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த டிட்டர்மினன்ட் எதுக்கு சார் ஈக்குவலா இருக்கும்? this determinant is equal to சொல் சார் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் ஆன்சர் சொல்லுங்க சார். நானும் so that the determinant of the matrix is equal to 24. That is nothing but the product of the principal diagonal elements. அதே மாதிரி என்னுடைய ஐகன் வேல்யூஸ் வரக்குள்ள if it is upper triangle or lower triangle மேட்ரிக்ஸா இருந்ததுன்னா இந்த பிரின்சிபல் டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் வந்து என்னுடைய ஐகன் வேல்யூஸ். அப்போ என்னோட ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு என்னுடைய பிரின்சிபல் டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ் தான் வந்து என்னுடைய ஐகன் வேல்யூஸ். அப்போ இதோட ஐகன் வேல்யூஸ் வந்து 1,4,6 அப்படின்னு நீங்க டைரக்டாவே எழுதிடலாம். புரியுதுங்களா என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? ஸோ டைரக்டாக இட் இஸ் அ ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னா அந்த டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ் தான் என்னுடைய ஐகன் வேல்யூஸ் அப்படின்னு நீங்க எழுதிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்துருப்போம். என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா டேக் தி ஹெர்மிட்டியன் மேட்ரிக்ஸ். இப்போ என்னுடைய ஹெர்மிட்டியன் மேட்ரிக்ஸ்ல என்னுடைய ஐகன் வேல்யூஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா கண்டிப்பா இட் ஷுட் பி ரியல். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இது அடிக்கடி கேட்கறது. ஹெர்மிட்டியன் மேட்ரிக்ஸ்ல என்னோட ஐகன் வேல்யூஸ் வந்து எப்போதுமே ரியலா தான் இருக்கும். சரிங்களா? இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி என்னுடைய அடுத்தது வந்து ஸ்கியூ ஹெர்மிட்டியன் இருக்கு பார்த்தீங்களா? இப்போ ஹெர்மிட்டியன் பார்த்தாச்சு. அடுத்தது ஸ்கியூ ஹெர்மிட்டியன் பார்க்கணும். இப்போ ஸ்கியூ ஹெர்மிட்டியோட மேட்ரிக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா அதோட ஐகன் வேல்யூ இட் மே பி எய்தர் 0 ஆர் இமேஜினரி. ரெண்டுத்துல எது வேணாலும் இருக்கலாம். இமேஜினரிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் a pure imaginary. இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ 2 + 4j இப்படிலாம் வராது. ஒன்லி இந்த மாதிரி 4j 3j மாதிரி வெறும் பியூர்லி இமேஜினரியா தான் வருமே தவிர வேற எதுவுமே வந்து எனக்கு வராது. இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா என்னன்னா ரியல் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். ரியல் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு வரக்குள்ள இட் இஸ் அ ரியல் மேட்ரிக்ஸ். அதே மாதிரி இதோடைய ஐகன் வேல்யூஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இட் ஷுட் பி ரியல். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி முக்கியமானது ஒன்று வந்து யூனிட்டரி மேட்ரிக்ஸ். இது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். இட் இஸ் யூனிட் பிளஸ் இமேஜினரி ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன். அப்போ இதோடைய மாடுலஸ் புரியுதுங்களா என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் இஸ் யூனிட்டி. அப்படின்னா மாடுலஸ் எடுக்கிறனால தான் +1, இல்லைனா எனக்கு +or-1 அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஐகன் வேல்யூஸ். சொல்றது புரிஞ்சுங்களா? So these are the some important properties of the eigen values. இப்போ நான் சொன்னதை வச்சு இப்போ நான் டிரா பண்றேன்னு வச்சுங்களேன், just you have a clear cut idea. So this is the corresponding spectra eigen values. Eigen values உடைய spectrum அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம். I put some circles. I think it is a unit circle அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. யூனிட் சர்க்கிள்னா it is 0, it is +1, it is -1, it is +i and this is -i அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். புரிஞ்சுங்களா என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு?
இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, இப்போ என்னென்ன மேட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ யூனிட்டரி மேட்ரிக்ஸ்க்கு என்ன சொல்லியிருந்தேன், இட் இஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன். அப்போ இந்த சர்க்கிள் தான் வந்து என்னுடைய யூனிட்டரி மேட்ரிக்ஸ், அதோடைய ஐகன் வேல்யூஸ் இங்கே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி ஆர்த்தோகனலுக்கு என்ன ஃபார்முலா, a இன்டூ ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஐ. இப்போ அதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் எடுத்தாலும் எனக்கு அந்த பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் தான் வரும். அப்போ என்னுடைய ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதோடைய வேவ் ஃபார்மும் இதே லொகேஷன்ல தான் வரும். இது ரெண்டுத்துக்குமே சேம் தான். புரிஞ்சுங்களா என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நில் பொட்டன்ட் அப்படின்னாலே, நில்னாலே என்னது, எனக்கு ஜீரோ. அப்போ கண்டிப்பா அதோட ஐகன் வேல்யூ வந்து ஜீரோவா தான் இருக்கணும். அப்போ இந்த பாயிண்ட் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா, நில் போட்டன்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த மேட்ரிக்ஸோட ஐகன் வேல்யூவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. அதே மாதிரி ரியல் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸோட வேல்யூ வந்து என்ன சொல்லியிருந்தேன், ரியல்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்போ கண்டிப்பா அது ஜீரோல இருந்து ஒன்குள்ள எந்த நம்பரா வேணாலும் இருக்கலாம். அப்போ இதுக்குள்ள ஃபாலோ ஆயிருந்ததுன்னா இட் இஸ் ரியல் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். அப்படி இல்லைன்னா ஹெர்மிட்டியனோட மேட்ரிக்ஸோட ஐகன் வேல்யூஸ் எப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன், ரியலா தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்போ இது வந்து ஹெர்மிட்டியன் அப்படின்னு சொல்லலாம். புரிஞ்சுங்களா? அதே மாதிரி ஸ்கியூ ஹெர்மிட்டிக் வந்து பியூர்லி இமேஜினரின்னு சொல்லிடுது. கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ ஸ்கியூ ஹெர்மிட்டியன் இந்த போர்ஷன் வந்து எதுக்கு உண்டானதுன்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்கியூ ஹெர்மிட்டியனுக்கு உண்டானது. புரியுதுங்களா என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி ஐடம் பொட்டன்ட். ஐடம் பொட்டன்ட்னா இதோட வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்கும்னா, இட் மே பி எய்தர் 0 or 1. இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஐடம் பொட்டன்ட்க்கு வந்து இட் மே பி எய்தர் 0 or 1. இன்வல்யூட்ரி அப்படின்னு வரக்குள்ள அகைன் இட் இஸ் எய்தர் -1 or +1. இன்வல்யூட்ரினா ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். இன்வல்யூட்ரினா என்னதுங்க சார்? கண்டிஷன். சாரி, ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் த ஐகன் வேல்யூஸ். இப்போ நம்ம சொன்னதை வச்சு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஐடம் போனன்ட்டு இன்வெர்ட்ரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, மற்ற இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணணும் அதை வச்சு தான் இங்கே நான் வரைஞ்சிருக்கேன். சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் தி ஐகன் வேல்யூஸ். ஸோ இதில் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம். Otherwise, I move on to the next topic. So, any doubts? So, these are the properties you should remember. ஆமா, a minus lambda என்ன போடவில்லையே. அல்ல அது ஐகன் வெக்டர். நான் ப்ராப்ளம் போகல பார்த்துக்கலாம். அது ஐகன் வெக்டர்ஸ் ஃபார்ம் பண்றது, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஒன்ஸ் வி மூவ் ஆன் டு த ப்ராப்ளம் இட் இஸ் ஈஸி. ஆக்சுவலி என்னன்னா, ஒரு சிலது வந்து தியரி புக்ல எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நான் உங்களுக்கு கன்வே பண்றேன். அது புரியாது தியரியா சொல்லக்குள்ள. பட் ஒன்ஸ் வி மூவ் ஆன் டு த ப்ராப்ளம் யூ கெட் த கிளியர் கட் ஐடியா. சரிங்களா? அதனால நீங்க அதை பத்தி யோசிக்கவே வேணாம். ஸோ இப்போ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் சொன்ன பார்த்தீங்களா, லாம்டா ஐ மைனஸ் ஏ, இதை வந்து நம்ம எப்படி டைரக்டா ஃபார்ம் பண்றது ஈஸியா. ஸோ இட் இஸ் லாம்டா ஐ மைனஸ் ஏ அப்படின்னு இருக்கும். அப்போ ஒரு 3x3 மேட்ரிக்ஸோ 2x2 மேட்ரிக்ஸாக இருந்ததுன்னா, I put some lambda into 1 0 0 1 minus some I put some 2 3 4 5 இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ இதை முதல்ல நான் ஃபார்ம் பண்ணணும். அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும், லாம்டா -2 -3 -4 லாம்டா -5 கிடைக்கும். அப்போ இதுக்கு நான் டிட்டர்மினன்ட் எடுத்து கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ டிட்டர்மினன்ட்னா இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும், மைனஸ் திஸ் டேர்ம் இப்படி போட்டு நான் சால்வ் பண்ணணும். அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் லாம்டா -2 into லாம்டா -5 -12 which is equal to 0. So therefore lambda square minus 7 lambda plus 10 minus 12 which is equal to 0. So therefore lambda square minus 7 lambda minus 2 which is equal to 0. So like that we should form the characteristic equation. Here one more thing, this is the shortcut. இப்போ இந்த ரெண்டு இதை நான் மல்டிப்ளை பண்றேன்னு வச்சுக்கலாம், டைரக்டாவே எழுதிடலாம். lambda square lambda and some constant values இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும், ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ண என்ன சார் கிடைக்கும், -7. அதை டைரக்டா என்ன வருதோ அதை இங்க போட்டுக்கணும். இந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணி இது பக்கத்துல போட்டுக்கணும். -2 -5 அப்போ +10. அவ்வளவுதான் சார் கான்செப்ட், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆக்சுவலி அது எப்படி இருக்குன்னா, லாம்டா ஸ்கொயர் a லாம்டா ஸ்கொயர்
plus b lambda plus c which is equal to 0. Here b is nothing but the summation of these two numbers and c is nothing but the multiplication of these two numbers. இதை நீங்க டைரக்டாவே எழுதிடலாம். once you practiced, சரிங்களா, சீக்கிரம் போட்டுடலாம். சரிங்களா, இப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணாம இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஷார்ட்கட் என்ன? it is nothing but lambda square minus trace of a, okay, plus determinant of a which is equal to 0. சரிங்களா, அப்போ lambda ஸ்கொயர், அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ், இந்த நான் கண்டுபிடிக்க மேட்ரிக்ஸ், இதுக்கு ட்ரேஸ் கண்டுபிடிங்க. என்ன வருது? 2 + 5 7, அப்போ மைனஸ் 7, இந்த இடத்துல லேம்டா விட்டுட்டேன், லேம்டா. இப்போ இதுக்கு டிட்டர்மினன்ட்ங்க i2 10, 10 - 12 -2, அப்போ -2 which is equal to 0. Just you compare these two equations, both are same. So this is the shortcut formula to find out the eigenvalues of a particular matrix. So lambda square minus trace of a into lambda plus determinant of a which is equal to 0. It is applicable for only 2x2 matrix. Okay. Suppose if I go for a 3x3 matrix, okay, so then it is looks like this: lambda cube, again minus trace of a into lambda square plus sum of the diagonal cofactors into lambda minus determinant of a which is equal to 0. இந்த sum of diagonal வந்து என்ன சொல்லலாம்னா c11 plus c22 plus c33 ன்னு சொல்லலாம். உதாரணத்துக்கு now you consider this matrix. I put some random numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 அப்படின்னு இருக்குன்னா இந்த டயகனல் எலிமெண்ட்டை எடுத்துக்கங்க. இதோட கரஸ்பாண்டிங் ரோ அண்ட் காலத்தை எலிமினேட் பண்ணிடுங்க. மீதி என்ன இருக்கு? 5 6 8 9 இருக்கா? பிளஸ் இப்போ இந்த டயகனல் எலிமெண்ட்டை எடுத்துக்கங்க. கரஸ்பாண்டிங் ரோ அண்ட் காலத்தை எலிமினேட் பண்ணிடுங்க. 1 3 7 9 கிடைக்குதா? Similarly, go for the last diagonal elements. Corresponding row and காலத்தை eliminate பண்ணிட்டா மீதி எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1 2 4 5 கிடைக்குதா? இதை நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டீங்கன்னா you get the answer. Sum of the principal diagonal elements. So that is the way we form the characteristic equation of a 3x3 matrix. So இப்போ இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? டவுட் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம். Otherwise I move on to the next. So to find out the roots for the cubic equation or a third order polynomial, சரியா, இதுக்கு நம்ம சொல்யூஷன் வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ இதோட ஜென்ரல் ஃபார்மேட் வந்து இப்படி இருக்குன்னா ax³ plus bx² plus cx plus d which is equal to 0ங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். சொல்றது புரிஞ்சுங்களா? ஸோ அப்போ இதுக்கு நான் எப்படி ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது? சாரிமா, இதானம்மா? You should follow this property to find out the roots. In some cases it is a little bit difficult, so I say some shortcuts to find out the roots of a cubic equation. But please unmute. Okay, thank you. So now so from here I write like this: the sum of roots which is equal to minus b by a. Similarly, the product of roots is equal to minus d by a. இதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் ப்ராப்ளம் போகக்குள்ள இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணவே மாட்டீங்க. அப்புறம் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னு கேட்கக்கூடாது. இன் சர்டைன் சுச்சுவேஷன்ஸ் வி யூஸ். ஸோ ஃபார் த சர்டைன் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஒன்லி it is like this. Okay, now you consider this equation, x³ minus 6x² plus 11x minus 6 which is equal to 0. சரிங்களா? அப்போ இங்க sum of roots SOR னு போட்டுக்கிறேன் is equal to minus b by a which is equal to plus 6. அதே மாதிரி the product of roots which is equal to minus d by a which is also equal to 6. ஓகே, இப்போ sum of rootsம் போட்டாச்சு, product of rootsம் போட்டாச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ரூட்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கடைசி நம்பர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, forget about the sign 6.
இந்த 6 ரிமைண்டர் இல்லாம வகுக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் என்னென்ன சொல்லுங்க. The numbers which divide 6 without any remainder. 6. 2, 3. அப்புறம் so these are the 4 numbers which divide 6 without reminders. அப்போ கண்டிப்பா இந்த 4ல தான் எனக்கு ரூட்ஸ் இருக்கு, வேற எதுவும் கிடையாது சார். அந்த கடைசி நம்பரை எது ரிமைண்டர் இல்லாம வகுக்குதோ இந்த 4 நம்பர்ல தான் என்னுடைய ரூட்ஸ் இருக்கு. சிம்பிள். இப்போ இதுல இந்த எனி 3 ரூட்ஸ் நான் என்ன, இது கியூபிக், அப்போ 3 ரூட்ஸ் எனக்கு இருக்கும். இதுல ஏதாவது 3 நம்பர் ஆட் பண்ணா எனக்கு சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் 6க்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். அது 3த்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு ப்ராடக்ட் வந்து 6க்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். அப்ப கண்டிப்பா 6 இருக்காது. ஏன்னா 6 இப்போ இது கூட நான் எந்த ரூட் ஆட் பண்ணாலும் சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து 6 எக்ஸீட் ஆயிடும். அப்ப கண்டிப்பா 6 வந்து இருக்கவே இருக்காது. ஐ எலிமினேட். இப்ப மீதி இருக்கிறது என்ன இருக்கு, 1 2 3 இருக்கு. அப்ப இது 3த்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்க, என்ன வரும், 6ன்னு வருது. இதே 3த்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, அதே 6ன்னு வருது. அப்ப therefore the roots are 1, 2, 3. That's all. புரிஞ்சுங்களா? So please respond. Otherwise I move to the next equation. இது புரிஞ்சான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. நீங்க ஏன் பெரிய நம்பருக்கு போறீங்க? இவரு சொல்ற மாதிரி தான் தங்கச்சி, அதையே நீங்க பாக்குறீங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நான் பெரிய நம்பர் தான் போறேன். ஓகே, சோ இதுல டவுட் இருக்கா? ஆமா, இங்க பாருங்க, -21 லாம்டா -45. இப்போ ஓகேங்களா பெரிய நம்பரு? நோவா, இதை விட பெரிய நம்பரா போகணுங்கிறியா? ஹலோ, ஓ டவுட் சொல்றியா? சரிமா, ஓகே. So now you consider this number here, the sum of roots which is equal to minus b by a. Therefore here it is minus of 1 divided by 1 which is equal to minus 1. Similarly the product of roots which is equal to minus d by a. Minus of minus plus 45. So therefore 45 by 1 which is equal to 45. சரிங்களா? இப்போ நம்ம ரூட்ஸ் கண்டுபிடிப்போம். இந்த 45 ரிமைண்டர் இல்லாம வகுக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் என்னென்ன? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரணும், சும்மா கண்ணா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது. ஸோ நம்பர்ஸ் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். 1 வகுக்கும், 3 வகுக்குமா, வகுக்கும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் 5, அடுத்தது 9 தான் டிவிசிபிள் பண்ணும். கரெக்டுங்களா? வேற எந்த நம்பரும் டிவிசிபிள் பண்ணாது. அடுத்தது பார்த்தோம்னா 15 தான் ரிமைண்டர் இல்லாம வகுக்கும், வேற எந்த நம்பரும் வகுக்காது. கரெக்டுங்களா? So next it is 45. ஸோ இந்த 3 6 நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் வந்து எனக்கு இதை வகுக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ். புரியுதுங்களா என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? இப்போ ப்ராடக்ட் எடுத்துப்போம். இப்போ நான் 3 நம்பரை ப்ராடக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா நல்ல விஷயம், நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க சார். இதுல சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து எனக்கு நெகட்டிவ்ல இருக்கு, ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு, பாசிட்டிவ்ல இருக்கு. அப்போ ஏ பி சிங்கிறது 3 ரூட்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ எனி 2 ரூட்ஸ் வந்து நெகட்டிவ். ஏன்னா 2 நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாதான் எனக்கு பாசிட்டிவ் கிடைக்கும். புரியுதுங்களா என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? அப்போ இந்த 3 நம்பர் ஆட் பண்ணா நெகட்டிவ் வருது. அப்படிங்கக்குள்ள கண்டிப்பா ஏதாவது 2 நம்பர் நெகட்டிவா இருக்கும். அதாங்கிறது கான்செப்ட். இப்போ இதுல வந்து 45ங்கிறது எனக்கு வராது. சிம்பிளி நான் டைரக்டாவே போட்டுறேன். ஏன்னா நான் சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா 1 வர அளவுக்கு இங்க பாசிபிள் காம்பினேஷன்ஸ் கிடையவே கிடையாது. 15 15 படலே 30. இப்போ 30 கூட 45 ஆட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா எனக்கு -15 தான் வரும், ஒர்ஸ்ட் கேஸ்க்கு போட்டாலுமே. இல்லைன்னா +15 வரும். அப்போ கண்டிப்பா 15 வர வாய்ப்பே இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். சரிங்களா? இப்போ மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம வச்சுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்கெட் அபௌட் தி சைன். மல்டிப்ளிகேஷன் 45 வர மாதிரி வேற என்ன இருக்கு? 15 3 1 இது வந்து போடலாம்.
சரிங்களா? இப்போ இதை வந்து நான் ஆட் பண்றேன்னு வச்சுங்க, நான் எதுக்காவது நெகட்டிவ் சைன் ரெண்டுத்துக்கு போட்டாலும் கண்டிப்பா -1 வருமா? எனக்கு வருமா வராதா? சரி சார், அப்ப கண்டிப்பா 15 வராது, அவ்வளவுதான். அப்போ மீதி இருக்கிற அந்த 4 நம்பர்ல தான் என்னுடைய ரூட்ஸ் இருக்கு. புரிஞ்சுங்களா? ஸோ தட் இஸ் த திங். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வருவோம். 9 5 1, ஏன்னா 45 வரக்குள்ள 9 5 45 சொல்லலாம், இன்டூ 1 அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ இதுல எனி 2 நம்பர்ஸ்க்கு நான் நெகட்டிவ் நம்பர் போடுறேன்னு வச்சுக்கீங்களேன், கண்டிப்பா எனக்கு 45 வர வாய்ப்பே இல்லை. புரியுதுங்களா? அப்போ கண்டிப்பா 9 வர வாய்ப்புகள் கிடையாது. மீதி இருக்கிறது 1 3 5. ஏங்க 1 3 5ன்னு சொல்றீங்க, எப்படிங்க 45 வரும் அப்படின்னா, இங்கதான் ரிப்பீட்டட் ரூட்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வருது. ஏன்னா வந்த ரூட்டே நமக்கு திரும்பி வரலாம், தப்பு இல்லை. அப்படிங்கக்குள்ள இதுல ரிப்பீட்டட் ரூட்ஸ் எதை போடலாம்னு பாருங்க. 5 ரிப்பீட்டடா போட்டோம்னா 5 25, அது கூட நான் எதை மல்டிபிள் பண்ணாலும் 45 தாண்டிடும். அப்போ ரிப்பீட்டட் ரூட்ஸ் 1 போட்டாலும் எனக்கு 5 தான் வரும். அப்போ 3 3 5ன்னு போடலாம். 3 9 9 5 45. அப்போ மல்டிபிளிகேஷன் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. இப்போ சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் வாங்க. சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் வரக்குள்ள எனக்கு என்னவாகும்? -1 வரணும். அப்போ ரெண்டு ரூட்ஸ் வந்து எனக்கு மைனஸ்ல இருக்கணும். அப்படியே எனக்கு பாசிபிள் என்ன இருக்கு? -3 -3 போட்டோம்னா டோட்டல் -6. இது கூட 5 ஆட் பண்ணனா -1 கிடைக்கும். அப்போ இதனுடைய ரூட்ஸ் ஆர் -3, -3, 5 அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர். புரிஞ்சுங்களா என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? சார் உங்களுக்கு பார்க்க கஷ்டமா தெரியுற மாதிரி இருக்கும், பட் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி சார். இதை நீங்க ஆப்ஷன்ஸை ஈஸியா எலிமினேட் பண்ணிடலாம். உங்களுடைய ஆப்ஷன்ஸ்ல இருந்து இதை நீங்க கொண்டு வர முடியும். அது நீங்க ப்ராப்ளம் போகக்குள்ள நல்லா புரியும். பட் நீங்க ட்ரை டு பிராக்டிஸ் லைக் திஸ், இட் இஸ் மோர் தென் எனஃப். சொல்றது புரியுதுங்களா சார் என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? I hope it is clear to you. And one more characteristics equation வந்து in terms of fractionsல வர மாதிரி இருக்கும். But anyhow I teach that, but பெரும்பாலும் உங்களுக்கு கேட்க மாட்டான். பட் anyhow நான் ஒரு ஃப்ளோல சொல்லிடுறேன், just try to understand. ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் ஈக்குவேஷனுக்கு. Others? Okay. Now you can. ஆனால் அவ்வளோலாம் வராதுண்ணே. நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேஷன்ஸில் அவ்வளோ பெரிய நம்பர்ஸ் வராது ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு போகல. ஏன்னா அப்படி போட்டோம்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப அதிகம். சரிங்களா? அதனால அந்த அளவுக்கு வராது. Now you consider this equation. Wait a minute. It is 2x cube plus 3x square minus 11x minus 6, which is equal to 0. Now you consider this equation. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது, இந்த இடத்துல ஏயோட வேல்யூ 1 இருந்ததுன்னா நீங்கள் போடக்குள்ள உங்களுக்கு முழு நம்பர் வந்துடும். இந்த மாதிரி ஏக்கு சம் நம்பர்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு ஃப்ராக்ஷனில் வரதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதுக்காக ஏ 1 இருக்கக்குள்ள ஃப்ராக்ஷனில் வரக்கூடாதுன்னு கேட்கக்கூடாது, கண்டிப்பாக வரலாம், தப்பு இல்லை. சரிங்களா? ஒருவேளை ஃப்ராக்ஷன்ல வந்ததுன்னா நம்ம பாயிண்ட்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிப்போம். அதை எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்றதுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். First of all, here the sum of roots which is equal to minus b by a. அப்போ minus b divided by a which is equal to minus 1 1 by 2. நான் இந்த மாதிரி மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன்ல எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட். மற்றபடி என்ன சொல்றது, மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் இல்லாமல் நார்மல் ஃப்ராக்ஷனாக எழுதுனீங்கன்னா இட் இஸ் சம்வாட் tough to find out the roots. Okay, next product of roots which is equal to minus d by a which is equal to minus of minus 6 divided by 2 which is equal to 3. இப்போ இந்த நம்பரை ரிமைண்டர் இல்லாமல் வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் என்னென்ன சார்? 1 2 3 and 6. Okay, now you understand. I'm already told that here the sum of roots is negative and the product of roots is positive. So therefore 2 roots are negative and 1 root is positive. It is very important. And one more thing, if I add this I get the fraction 1 by 2. அப்போ கண்டிப்பா எனக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ரூட் 1 by 2ல இருக்குன்னு அர்த்தம்.
புரிஞ்சுங்களா? இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட்ஸ் ஆல். அதனால தான் உங்களை மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக வந்து எழுத சொல்றதுக்கான காரணங்கள் வந்து அதுதான். கீழே 2 இருக்கு, அப்போ 1/2ங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ரூட்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. சரிங்களா? இப்போ நான் மல்டிப்ளை பண்ணக்குள்ள எனக்கு 3ன்னு வரணும். அப்போ 3ன்னு வரணும்னா கண்டிப்பா 6 வர வாய்ப்புகள் இல்லை. எதனால இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இப்போ 6 இன்டூ 1/2 இன்டூ 1/√ங்கிறது ஒரு ரூட்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்டூ 1 அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம். இப்போ அடிச்சோம்னா எனக்கு 3ன்னு கிடைச்சிருச்சு. நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் இப்போ இது எனி 2 நம்பர் ஷுட் பி நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்படிங்கக்குள்ள நெகட்டிவ் வந்து எனக்கு வெறும் 1.5 தான் வருது. இப்போ நான் 6க்கு -6 இன்டூ பிளஸ் -1/2 பிளஸ் 1 போட்டால் கண்டிப்பாக எனக்கு வராது. இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் வேல்யூ. அப்போ மைனஸ் வந்து ஒன்று இந்த 1க்கு வரலாம், இல்லை 1/2க்கு வரலாம். இப்படி ஆட் பண்ணாலுமே எனக்கு ஆன்சர் வந்து 1/2 விட அதிகமாக தான் போகுமே தவிர கம்மியாக வர வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ தட் 6 does not exist. சரிங்களா? அப்போ therefore அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் பார்க்கணும். அப்போ 1/2ங்கிறது ஒரு ரூட். அப்போ 2ன்னு ஒரு ரூட் எடுத்துக்கலாம், 3ன்னு ஒரு ரூட் எடுத்துக்கலாம். அப்படின்னா இந்த 2 கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ therefore எனக்கு என்ன கிடைக்குது? 3ன்னு கிடைச்சிருக்கு. புரிஞ்சுங்களா? ஸோ அப்போ இந்த 3 நம்பர்ஸோட மல்டிப்ளிகேஷன் எனக்கு 3க்கு ஈக்குவலாக இருக்கு. இப்போ ஆட் பண்ணி பார்க்கணும். ஆட் பண்ணால் எனக்கு 1.5 வரணும். இப்போ 1.5 எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே 3 இருக்கு, இங்கே 0.2 இருக்கு. அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் 3.5. இங்கே 2 இருக்கு. அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு நான் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் போட்டுக்கிறேன். அப்போ -3.5 + 2 which is equal to -1.5. அப்போ therefore -3 -1/2 + 2 இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக எனக்கு -1 1/2ங்கிறது கிடைக்கும். அப்போ therefore the roots are -3 -1/2 + 2. So these are the roots. You practice. சரிங்களா? நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். எந்த கொஸ்டின் இருந்தாலும் போடலாம். பட் இட் டேக் சம் டைம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இனிஷியலாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்குள்ள கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரலாம், டைம் கொஞ்சம் கன்சியூம் பண்ணலாம். நான் இல்லைன்னு தான் சொல்லலை. ஒன்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எலிமினேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும். பட் நீங்கள் ஒன்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி ப்ராப்ளம், இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டே பிடிக்க மாட்டீங்க. அப்புறம் எதுக்குடா நான் நடத்துனீங்கன்னு கேட்பீங்க. சீரியஸ்லி. சரிங்களா? அந்த மாதிரி தான் நான் ஃப்ளோ கொண்டு போவேன். But anyhow, so this is the method to find out the corresponding solutions. So if you have any queries, ask me. Otherwise, I move on to the next one.